we can see Civil Procedure Code. Today we are going to see section 141, miscellaneous proceedings. பல்வகை நடவடிக்கைகள். The procedure provided in this code in regard to shall be followed. It can be made applicable to all proceedings in any court of civil jurisdiction. So, the procedure contemplated under C.P.C is applicable to all courts having jurisdiction to try civil cases. That is the main. The suit shall be followed. So, what is the procedure available in C.P.C is the procedure can be applicable to all proceedings which is competent to try civil cases. ஸோ ஒரு உரிமையல் வழக்கை நடத்துவதற்கு எந்தெந்த நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளதோ அந்த அனைத்து நீதிமன்றங்களுக்கும் இந்த உரிமையல் நடைமுறை சட்டத்தில் உள்ள அனைத்து நடைமுறைகளும் பொருந்தும் என்பதுதான் இந்த 141. ஸோ அனைத்து விதமான சிறு சிறு நடவடிக்கைகளுக்கு சிவில் நீதிமன்றம் சிவில் வழக்குகளை நடத்துவதற்கு அதிகாரம் உள்ள நீதிமன்றங்கள் அனைத்திலும் இந்த உரிமையல் நடைமுறை சட்டத்தை பயன்படுத்தி நடைமுறைகளை செய்யலாம் என்பதுதான் இந்த 141 பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ த ப்ரொசீஜர் provided in this code in regard to suit shall be followed. அப்படின்னா the procedure, so all the procedure contemplated in C.P.C provided in this code in regard to suit, the original suit shall be followed. அதை பின்பற்றலாம் so far as it can be applicable to all proceedings any court of civil jurisdiction. உரிமையல் வழக்கு நடத்துவதற்கு எந்தெந்த நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளதோ அந்தந்த நீதிமன்றங்கள் இந்த சிபிசிஐ நடைமுறையை பின்பற்றி வழக்கறிஞர். ஸோ the courts which is competent to try civil matters can follow the procedure contemplated under the C.P.C. That is in the section expression explanation. Proceedings include order 9. ஸோ ஆர்டர் 9 இருக்கிற ப்ரொசீஜருமே நடவடிக்கைன்னு சொல்லலாம். பட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் அண்டர் ஆர்டிகல் 226 ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன். இப்போ 226 ஒரு ஹைகோர்ட்டில் ரிட்டு போடுறோம். ஸோ ஹைகோர்ட்டுக்கு ரிட்டுக்கு இந்த சிபிசி அப்ளிகபிள் ஆகுமான நடைமுறைப்படுத்த முடியாது. ஸோ ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஃபார் ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் த சிவில் கோர்ட் ப்ரொசீஜர் கேனாட் பி அப்ளைட். தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். ஸோ இந்த ஆர்டிகல் 226 ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஹைகோர்ட்டுக்கு இருக்கிற நடைமுறையில் இந்த சிவில் ப்ரொசீஜர் நடைமுறைகளை பின்பற்ற முடியாது. தட் இஸ் தி மெயின். that is one of the scope. The mere extension of procedure part of court to the by virtue of one cannot be admit of a situation permitting to an appeal from CPC. So the extension of procedure part of court to such a person by virtue of one cannot admit of a situation permitting an appeal from under CPC. சிபிசியின் மூலமாக அப்பீல் போடலான் இருந்தால் அதுக்கு சிபிசி அப்ளிகபிள் ஆகாதுன்னு ஒரு ரூலிங் கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் தி சுபாய் சாச்சி சாட்டர்ஜி வெர்சஸ் பிரசாத் சாட்டர்ஜி 2013 4 CTC page 657 Calcutta High Court. Then the Supreme Court, as per 141, the procedure provided under court in regard to suit shall be followed, can be made applicable to it. But insertion of explanation, it has now expressly provided the proceedings include order 9 CPC. ஸோ அந்த இதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆர்டர் 9 சிபிசிங்கிறத இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. தட் இஸ் தி ஜஸ்வந்த் சிங் வெர்சஸ் பிரகாஷ் குமார் 2018 1
Law Weekly, page 392, Supreme Court. That is the basic things of 141. Then the 142. Order and notice to be in writing. So, all order, notice served on or given by any person under this code shall be in writing. So, எந்த உத்தரவு அனைத்து உத்தரவுகளும் எழுத்து மூலமாகத்தான் பிறப்பித்திருக்க வேண்டும். ஸோ எனி ஆர்டர் பாஸ் பை தி எனி கோர்ட் இட் ஷுட் பி இன் ரைட்டிங். மியர் ஓரல் ஆர்டர் வில் நாட் பி சஃபிஷியன்ட். Likewise, for giving notice to other side, it should be in written form. Oral notice is not allowed. So, the oral notice, oral order is not applicable as per the C.P.C. So, mere oral order or mere oral notice is not sufficient. Every order should be in writing. Every notice served under this code should be in writing. That is the main. So, it is the mandatory provision. Any order is passed under this code should be in writing. எந்த உத்தரவு உரிமை நடைமுறை சட்டத்தில் நீதிமன்றம் பிறப்பித்தாலும் வாய்மொழி உத்தரவு செல்லாது. அது எழுத்து மூலமாக நீதிமன்றம் பிறப்பிக்க வேண்டும் என்பதான் 142. அதே மாதிரி இந்த சிபிசியில் எந்த அறிவிப்பு கொடுப்பதாக இருந்தாலும் அவை எழுத்து மூலமாக மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும். வாய்மொழி இன்னைக்கு கேஸ் போட்டுக்கு நீங்கள் வந்திருக்குன்னு வாய்மொழியாக சொன்னால் அந்த மாதிரி அறிவிப்பு கொடுத்தால் அது சட்டப்படி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதில்லை. தட் இஸ் தி 142. தென் தி 143 போஸ்டேஜ். இப்போ தபால் அனுப்புறது அதெல்லாம் யார் ஏற்றுக்கிறது? போஸ்டேஜ் வேர் சார்ஜர்ஸ் ஆன் நோட்டீஸ் ஆர் சம்மன்ஸ் ஆர் லெட்டர் அண்டர் தி கோட் ஃபார்வேர்டட் பை போஸ்ட் த ஃபீஸ் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஷல் பி வித்தின் தி டியூன் ஆஃப் டு பி ஃபிக்ஸட் கம்யூனிகேஷன் இஸ் மேட். இப்போ போஸ்டல் ஸ்டாம்பு ஒரு ரிஜிஸ்டர்ட் இஃப் கோர்ட் பாஸ் அன் ஆர்டர் தி சம்மன் ஷுட் பி சென்ட் பை RPAD. தென் தி who has to bear the postal registration charge, that is the postage were chargeable on notice. Whenever a notice is ordered under RPAD, the summons or letter issued underscore forwarded by post, the fees for registration. So, RPAD registration fees shall be within the time to be fixed before the communication made. And the postal சார்பனுடைய தொகையினை அந்த இதுக்கு கட்டி இருக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி கம்யூனிகேஷன் ஷுட் பி மேட். அந்த அறிவிப்பு அனுப்புவதற்கு முன்னாலே போஸ்டல் ஸ்டாம்பை கட்டி தான் செலுத்த வேண்டும். ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மே பர்மிட் சச் அ போஸ்டேஜ் அண்ட் ஃபீ மே ப்ரெஸ்கிரைப் ஆர் ஸ்கேல் ஆஃப் கோர்ட் ஃபீஸ் டு பி லெவிட் தேராம். இப்போ போஸ்டேஜுக்கு பதிலாக போஸ்டல் ஸ்டாம்புக்கு பதிலாக நம்ம கோர்ட் ஃபீஸ் ஒட்டுனா அதை வச்சு நீதிமன்றம் அறிவிப்பை ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட்டு தபால் ஒட்டி நீதிமன்றம் செலவு செய்து அனுப்பலாம். தட் இஸ் தி ஆர் ஆன் ஐஜிஎஸ் கவர். ஸோ வாட் எவர் தி போஸ்டல் சார்ஜஸ் தட் கேன் பி பெய்டு பை வே ஆஃப் கோர்ட் ஃபீஸ். ஸோ போஸ்டல் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சல் அனுப்புவதற்கு தேவையான அந்த தபால் அலுவலக முத்திரைக்கு பதிலாக நீதிமன்ற கோர்ட்டு விலையை நாம் செலுத்தினால் அதை நீதிமன்றம் அந்த போஸ்டேஜ் ஸ்டாம்பை ஒட்டி அனுப்பலாம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் போஸ்டல் ஸ்டாம்ப் தி பார்ட்டி இஸ் என்டைட்டில் டு அஃபிக்ஸ் கோர்ட் ஃபீஸ் ஸ்டாம்ப் ஃபார் தி போஸ்டல் சார்ஜஸ். தட் இஸ் தி மெயின். தென் தி 144 அப்ளிகேஷன் ஃபார் ரெஸ்டியூஷன். இப்போ ரெஸ்டியூஷன்னா என்ன? ஒன்றை ஒரு இடத்துல கொடுத்துட்டு முன்னாடி திரும்ப அதே இடத்துல ஒப்படைக்கிறது. ஸோ ஏ ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஹேண்ட் ஓவர் டு சம்படி எல்ஸ் அண்டர் தி ப்ரொசீஜர் அண்டர் எக்ஸிக்யூஷன். இன் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டிகிரி a property's possession is handed over, but subsequently in the appeal the degree and order whatever any modification is made, so the party is bound to hand over the possession to the party who is entitled to get back as per the changes in the appeal. ஸோ ஒரு மேல்முறையீடு ஒரு கீழமை நீதிமன்றத்தில் ஒரு உத்தரவு ஒரு தீர்ப்பானை பிறப்பித்து அந்த தீர்ப்பானை அடிப்படையில் ஒருவருக்கு ஏதாவது எந்த சொத்தையாவது சுவாதீனம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அதே அந்த தீர்ப்புக்கு மேல்முறையீடு செய்து
அதற்கு பின்னிட்டு மேல்முறையீட்டில் அந்த தீர்ப்பு வந்து ரத்து செய்யப்படுமானால் அதை சுவாதீனம் ஏற்கனவே கீழமை நீதிமன்ற தீர்ப்பு பிரகாரம் சுவாதீனம் பெற்ற நபரிடம் இருந்து பெற்று மீண்டும் மேல்முறையீட்டில் முதல் யார் அந்த சொத்து சுவாதீனம் இருந்தாரோ அவரிடமே அதை திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும். தட் இஸ் கால்ட் ரெஸ்டிடியூஷன். Whenever a degree is passed upon a degree by the trial court, a execution petition is filed. The possession of the suit property was handed over to party, one of the party. When an appeal is filed, the lower court degree, trial court degree is varied. So, as per the judgment of the trial court, the property was handed over to the one party. But in the appeal, the degree is varied. The person who has filed an appeal is the lower court degree is set aside or modified. Then if it is properties, that person who has filed an appeal is entitled to get back the possession already handed over by the executing court. Then he can approach the court and get the property by way of filing the petition under 144 of C.P.C. It is occupied by somebody else, and then in the appeal, the degree is reversed or modified. The person from whom the possession is obtained and handed over to some party. Again, the person from whom the possession is obtained, the property can be again handed over to the party from whom the possession is taken. That is the main. And when the property is enjoyed by handovering the property, he is getting any profits from that property by obtaining possession as per the trial court decree. Then the profit should be restored to the party who is entitled to take possession back as per the appeal judgment. So, ஒரு மேல்முறையீட்டு வழக்கில் கீழமை நீதிமன்றத்தில் பிரகாரம் அடிப்படையில் தீர்ப்பாணை அடிப்படையில் ஒரு நபரிடமிருந்து ஒரு சொத்தை சுவாதீனம் பெற்று நிறைவேற்று நீதிமன்றம் வேறு நபருக்கு ஒப்படைத்து பின்னிட்டு அந்த நபர் பாதிக்கப்பட்ட நபர் மேல்முறையீடு செய்து மேல்முறையீட்டில் அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் தனக்கே அது வழக்கு சாதகமாக முடிந்து அந்த சொத்தினை அவருக்கு உரியவர் என்று தீர்ப்பு வழங்கப்படுமானால் அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபர் அந்த மேல்முறையீட்டின் அடிப்படையில் அந்த சொத்தினை திரும்ப அவரே கீழமை நீதிமன்றத்தில் அணுகி என்னுடைய சொத்து கீழமை நீதிமன்ற தீர்ப்புப்படி நிறைவேற்று மனுவில் இன்னாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது, அதை திரும்பி மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் எனக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு கொள்ளியது, அதை மீண்டும் எனக்கு சுவாதீனத்தை பெற்றுத்தாருங்கள் என்று மனு தாக்கல் செய்தால் அதை திரும்ப பெற்றலாம். அவ்வாறு பெற்று தாக்கல் செய்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் சொத்தை அனுபவித்து அவர் ஏதாவது அந்த சொத்தில் வாடகைக்கு விட்டிருந்தாலோ அல்லது ஏதாவது லாபம் அடைந்திருந்தால் அந்த லாபத்தையும் திருப்ப ஒப்படைக்க உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி 144 of C.P.C. Then next re-delivery 145 enforcement of liability of surety. Whenever a person stands as a surety, like for attachment, for appearance, and furnishing security as a guarantor, and that where any person has furnished security or given guarantee. ஸோ நீதிமன்றத்தில் ஒருத்தர் வந்து செக்யூரிட்டியாக கேரண்டியாக இன்னொரு நபருக்கு கேரண்டி செக்யூரிட்டியை கொடுத்திருந்தால் ஒரு தரப்பினருக்கு அதை எவ்வாறு நிறைவேற்றுதல் செய்ய முடியும் என்பதுதான் 145. ஸோ whenever a person stands as a surety or guarantee for another person in a particular proceedings under C.P.C, then the guarantee for performance of any degree and part thereof. So whenever a petition is filed, the court is asking that if it is decreed, you have to furnish a degree for a dependent. When the court is asking from the dependent, you have to give the security for furnishing the performance of degree if it is decreed against him. ஒரு நபர் ஒரு பிரதிவாதியை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும் பொழுது இந்த தீர்ப்பாணை உங்களுக்கு எதிராக வரும் பட்சத்தில் நீங்கள் அதை நிறைவேற்றி தருவதற்கு
தக்க செக்யூரிட்டி உறுதிகள் என்று நீதிமன்றம் கேட்டு பெற்றால் அந்த தீர்ப்பான பிற்பாடு அந்த செக்யூரிட்டியை எவ்வாறு செயல்முறைப்படுத்துவது. ஸோ த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி செக்யூரிட்டி ஃபர்னிஷ்ட் பை எனி தேர்ட் பார்ட்டி இன் எ லீகல் proceedings for restitution of any property taken in execution, for payment of money or fulfillment in a condition, degree may be executed in the manner for execution of degree. So any enforcement, any security or guarantee is given by any person other than the proceeding party to the suit, that surety or guarantee can be executed by way of filing execution petition. ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு மணி டிகிரி போடுறாரு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மணி சூட் போடுறாங்க பிரதிவாதி மேலே. ஸோ அவர் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து கேரண்டி கொடுக்குறார், நான் ஒரு பணம் தீர்ப்பானா அவருக்கு நான் வந்து பணம் கட்டிடுறேன்னு சொல்லி. ஸோ அவர் மேலே வந்து நடவடிக்கை எடுத்து அந்த தீர்ப்பானை வந்து அவர் கேரண்டி கொடுத்தனால் அவர் மேலே பண்ண முடியும். அவர் மேலே நிறைவேற்று மனு தாக்கல் செய்து அதை வசூலித்து கொள்ளலாம். தட் இஸ் தி basic things of the section 145. For example, a person filed a money suit against a defendant. The defendant offered a security from third person, and the third person undertakes that he is ready to fulfill the degree whenever degree is passed against the defendant. He is furnishing security. Then the suit is decreed against the third party, whether the execution can be filed ordinary like the defendant. The execution can be filed against that third party who has given guarantee for decretal amount. That is the basic things of 145 of C.P.C. That is the 145. Then 146. Save as other any law for timing in proceedings by or against representative. ஒரு வந்து பிரதிநிதி பண்ணினால் அதற்கு என்ன நடைமுறை. ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் சார்பாக இன்னொருத்தர் ஆஜரானால் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கெப்பாசிட்டியில் ஒருத்தர் மட்டும் தனித்துவமாக பல நபர்களுக்காக பிரதிநிதி பண்ணும் வழக்குகளில் அல்லது வழக்கு தாக்கல் செய்தால் அவரால் அல்லது அவருக்கு எதிராக பல்வேறு நபருக்கு பிரதிநிதித்துவம் செய்தால் சேவ் அஸ் அதர் ப்ரொவைடட் அண்டர் திஸ் கோட் by any law for timing for where any proceedings may be taken on application made by against any person, then the proceedings taken application by against him claiming under him. So save other provide that the timing for where any proceedings may be taken or application made by or against any person. So on behalf of the public interested, suit is filed by one of the person, people at large, then the application, the special application can be filed representative capacity, the party who is representing public at large, and the proceedings, then the proceeding may be taken on application made by against under. So he has to file an application to get the representative capacity. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணால் ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணணும். ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கெப்பாசிட்டியில் போட்டால் அதுக்கு பெட்டிஷன் ஃபைல் 146 பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணி பர்மிஷன் வாங்கணும் என்று சொல்லப்படுகிறது. தென் scope 146 provide that where an application can be made by against, it may be made against them under except otherwise provided under this code. That is Prabhakar Adika versus Gauri 2017 2 CTC page 2008 Supreme Court. That is the execution petition. Regarding 146, it made clear that where any proceedings is taken or by against any person, then the proceedings may be taken against claiming under. In the case degree holder work filed an execution petition by person who is claiming to be Muttavalli, his claim was subsequently ratified by the work board. இப்போ work boardல இருக்கிற முத்தவல்லி வந்து அந்த work boardக்காக ஆஜராகனா அந்த முத்தவல்லி செய்கின்ற அனைத்து செயல்களையும் அந்த work board பின்னால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் தி மெயின். தட் இஸ் தி கோயம்புத்தூர் ஆத்துப்பாலம் சாஃபியா அகில் சுன்னத் ஜமாத் வெர்சஸ் நொய்யல் ரிவர் சுதன் அலையா துர்கா வக்ஃப் 2012 1 Madras Weekly Notes, civil page 806. That is the. So
Likewise, transfer of interest. 146 C.P.C. Transfer of interest in subject matter of the suit was made by party during the pendency of suit. ஒருத்தர் வந்து சூட் பெண்டிங் இருக்க வேற ஒருத்தருக்கு சொந்தமாக transferee is transferred same interest to another, where the second transferee can be brought on record and as a first transferee. The transferee is pending litigation of the suit is entitled to execute obtained by the plaintiff. இப்போ வந்து ஒரு இதில் செங்கோட கவுண்டர் வெர்சஸ் என்எம் முருகேசன் 2013 2 மெட்ராஸ் வீக்லி நோட் சிவில் பேஜ் 622. இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு தாவா சொத்தை வழக்கு இருக்கிற ஒருத்தருக்கு மாற்றி கொடுக்குறாரு, அவர் இன்னொருத்தருக்கு மாற்றி கொடுத்துட்றாரு. ஸோ த செகண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் மேட் டூரிங் தி பெண்டன்சி. இப்போ த ஃபஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரி மேட் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் ஃபேவர் ஆஃப் second person during the pendency of suit. So the second transferee can be brought on record in absence of the first person. அதில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபரி சேர்த்தாதையே செகண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரி மேலே மனு தாக்கல் செய்து நிறைவேற்று செய்யலாம் என்பதுதான் இதனுடைய அடிப்படையாகும். ஸோ ஒரு சொத்து வந்து வழக்கு நிலுவையில் இருக்கே ஒருத்தருக்கு மாற்றி கொடுத்து அந்த மாற்றி பெற்ற நபர் இன்னொரு நபருக்கு மாற்றி கொடுத்தால் ரெண்டாவது மாற்றி நபர் மீது மட்டும் நடவடிக்கை முதல் யார் பேருக்கு மாறுச்சோ அவர் இல்லாமலேயே ரெண்டாவது நபர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அதிகாரம் உண்டு. தட் இஸ் தி சைட்டேஷன். Then 147 consent or agreement person under disability. Suppose a person unsound mind files a suit. He is represented by his representment. ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து புத்தி சுவாதீனம் இல்லைன்னு சொல்லி அவர் வேற ஒருத்தர் மூலமாக அவர் தாக்கல் செய்கிறார். ஸோ த கன்சென்ட் கிவன் பை தி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இஸ் ஆல்சோ கன்சென்ட் ஆஃப் தட் பர்சன். ஸோ அந்த மனநிலை இல்லாத நபர் நல்ல நிலையில் இருந்தால் அதுக்கு என்ன அவருடைய சம்மதம் இருக்குமோ அதே அளவுக்கு அந்த மனநிலை நபருக்கு யார் பிரதிநிதித்துவம் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக அந்த வழக்கு தாக்கல் செய்கிறாங்களோ அவருடைய சம்மதமானது அந்த நபருடைய சம்மதமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் தி when a consent is given, a person is under disability. Suppose a person is of unsound mind, he is represented by as per the Mental Health Act, a person is represented by some other person. The consent is given on behalf of the unsound mind person. The consent given by that person is the consent of that unsound mind person. That is the basic thing. That is I will read. So on 147 consent or agreement by person under disability. ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு வழக்கு நடத்துவதற்கு சம்மதம் தெரிவிக்க முடியாத நிலையில் இருந்தால், மனநிலை ஒரு உதாரணத்துக்கு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவருக்கு யார் பிரதிநிதித்துவம் செய்து வழக்கு தாக்கல் செய்கிறார்களோ அந்த நபர் கொடுக்கும் கன்சென்ட்டு அந்த இயலாத நபர் கொடுத்த கன்சென்ட்டாக எடுத்துக்க வேண்டும். இன் ஆல் சூட்ஸ் வேர் எனி பர்சன் அண்டர் டிசபிலிட்டி இஸ் எ பார்ட்டி. ஸோ a mentally affected person is a party to the suit. He is represented by his next friend. Then any consent given by the next friend or agreement given by the next friend is a consent of that unsound mind person. That is the basic things. So in all suits and proceedings under disability, any consent or agreement shall be given made with the express leave of the court by next friend. ஸோ அந்த மாதிரி கன்சென்ட் கொடுக்குறதா இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி டிசபிலிட்டி இருக்கிற இப்போ மைனர் இஸ் நாட் என்டைட்டில்டு டு ஃபைல் எ ஷூட், தென் மைனர் இஸ் represented by next friend. So any consent is given by the next friend, that should be permission should be obtained from the court. Then the court will consider whether his consent is in favor of the disabled person. ஸோ இது வந்து ஒரு தன்னால் வந்து அந்த வழக்கு நடத்துவதற்கு இயலாத நிலை, அந்த வழக்கு அதுக்காக ஒரு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டு தாக்கல் செய்கிறார். அந்த நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தாக்கல் செய்யும் பொழுது அவர் எந்த அந்த நடைமுறைக்கு ஏதாவது ஒரு வேறு காம்ப்ரமைஸ்க்கு ஒத்துக்கிட்டாலும் அவ்வாறு கன்சென்ட் கொடுப்பதாக இருந்தால் அது நீதிமன்றத்தின் அனுமதி பெற்று நீதிமன்றம் அதை வந்து இவர் அந்த நபருக்கு பாதுகாப்பாக இருக்குமா என்று ஆராய்ச்சி செய்து அவருடைய கன்சென்ட்டை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தட் இஸ் தி வேர் அண்ட் சூட் அண்ட் ஹேவ் பீன் எஃபெக்டிவ்
the court expert or guardian have same force and effect where under no disability of such a conduct. So he should get express leave of the court by an expert. So whenever court grant permissions, then it is the consent given by that disabled person. So whenever permission is obtained after getting permission from the court, any consent is given by next friend, and then that consent is the consent of that disabled person. ஸோ ஒரு டிசேபிள்டு பர்சனுக்கு பதிலாக அவருடைய நெக்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆஜராகி நீதிமன்றம் அனுமதி பெற்று ஒரு சம்மதத்தை கொடுப்பாரானால், நீதிமன்றம் அவர் கன்சென்ட் கொடுப்பதற்கு அனுமதித்து பின்னிட்டு அந்த கன்சென்ட் ஆனது அந்த அந்த டிசேபிள்டு பர்சன் கொடுத்ததுக்கு ஆக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதான் 147. Then next 148, enlargement of time. காலத்தை நீட்டித்தல். சில நேரத்தில் காலத்தை எந்த காலத்தை நீட்டி. Any period is fixed or granted by the court by doing any act prescribed allowed by this court. Suppose for example you are filing a petition before the court. Your petition is having some kind of defects in your petition. The court, these are the corrections are to be carried out, hence petition is returned. Time granted time to 15 days. That is the generally whenever any plaint or any order is made, court is whenever a cost is imposed, the court granted to pay the cost within 15 days. Then he is not able to pay within 15 days. Whether any time is fixed by the court under this court, that time can be extended by applying 148 section. So generally each and every for filing limitation act is applicable, but court fix any time for doing any performance of any act. So you have to pay the cost within 15 days from the date of this order. So the payment is not made, it is a condition order made by the court. That time can be extended by filing an application under 148. That is the enlargement, the extension of time or enlargement. So whenever ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கும் பொழுது இந்த செயலை, உதாரணத்திற்கு ஒரு வழக்கு செலவுதொகை ஒரு பார்ட்டிக்கு உத்தரவிட்டு 15 நாட்களுக்குள் கட்டுங்கள் என்று உத்தரவிடுகிறது. அந்த நபர் அந்த தொகையை 15 நாட்களுக்குள் செலுத்த முடியவில்லை, நீதிமன்ற உத்தரவு, அதனால் 15 நாளில் கட்டலை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதோட முடிச்சிருமா அப்படின்னா, அந்த 15 நாள் கால அவகாசம் இந்த காரணத்தினால கட்டலின்னு சொல்லி, அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னொரு 15 நாள் எனக்கு கால அவகாசம் வேணும்னு சொல்லி எதில் கேட்குறதுனா, தட் இஸ் 148 போய்ட்டு இன்னொரு 10 நாள் கொடுங்க, நான் பேமெண்ட் பண்ணேன் கட்டிடுறேன்னு சொல்லி 148 நீங்கள் அஃபிடவிட் பெட்டிஷன் போட்டால் அந்த கால அவகாசத்தை நீதிமன்றம் நீட்டித்து கொடுக்கலாம். ஸோ that is I will read the 140. Enlargement of time, காலத்தை நீட்டித்தல். Whenever period is fixed granted by the court by doing any act prescribed allowed this court. ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்படும் பட்சத்தில் court may in its discretion from time enlarge the each period not exceeding 30 days in total. 30 நாள் வரைக்கும் கால அவகாசத்தை தீரலாம். even though period originally fixed or granted expired. அந்த காலகட்டம் முடிஞ்ச பிற்பாடு கூட அந்த கால அவகாசத்தை நீட்டித்து தரலாம். So whenever a period fixed by the court is expired, even after the expiration of that period, a person is entitled to file a petition affidavit under 148 to extend the time fixed by the court to performance of any act. That is the enlargement of time. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் நீங்கள் இந்த செய்யுங்கள் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு 30 நாட்களுக்குள் நீங்கள் இதை செய்யுங்கள் அல்லது செலவுதொகை கொடுங்கள் அல்லது இந்த மனுவினை திருப்ப தாக்கல் செய்யுங்கள் 30 நாள் என்று ஒரு உத்தரவிட்டு உத்தரவிடுகிறது. அந்த 30 நாள் முடிந்து பின்னிட்டு கூட மனு தாக்கல் செய்வதற்கு, இதில் கால அவகாசத்தை நீட்டித்து தாக்கல் செய்வதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு.
கால அவகாசத்தை நீட்டிப்பதற்கு நீதிமன்ற உத்தரவு கால அவகாசத்தை மேலும் நீட்டிக்க வேண்டுமென்றால் 148 பிரிவை பயன்படுத்தலாம். தட் இஸ் தி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம். தென் abuse of court process of the court. The curtailed 30 days alone for extension of 148 is not correct. On the other hand, power is inherent to pass an order meeting for interpretation. Abuse of power cannot be taken away by putting upper limit or limit. இப்போ 30 நாள் ஃபிக்ஸ் பண்ணது தப்பு, அதனால் நீதிக்கு உகந்த நிலையில் காலத்தை அவகாசத்தை எப்போ வேணாலும் நீட்டி கொடுக்கலாம். தட் இஸ் தி ரூலிங். குமாரசாமி வெர்சஸ் பழனியம்மாள் 2015 1 CTC பேஜ் 271. ஸோ இந்த ஃபிக்ஸிங் தி 30 நாள் கால அவகாசம் குறிப்பிட்டுள்ளது என்பது நீதிக்கு உகந்ததல்ல. அந்த 30 நாட்களுக்கு மேலும் கூட கால அவகாசத்தை நீட்டிக்கலாம். ஆனால் அது நீதிக்கு பங்கம் விளைவிக்காமல் இருந்தால் அந்த கால அவகாசத்தை நீட்டிக்கலாம். தட் இஸ் தி discretion to extend the time. In 148, the Civil Procedure Code has discretion to extend the time. And the discretionary power நீதிமன்றத்துக்கு அளிக்கப்பட்டது. Not exceeding 30 days in total have been inserted to 99. Observing the if court could not be within 30 days beyond the control that beyond the period that can be extended. 151. இந்த 30 நாளைக்குள்ளார பண்ண முடியும்னா இன்ஹரண்ட் பவர் யூஸ் பண்ணி 150 யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் என்பதுதான் இந்த ரூலிங். தட் இஸ் நாசிக் முனிசிபல் கார்பரேஷன் வெர்சஸ் ஆரம் பண்டாரி 2016 2 CTC பேஜ் 338 சுப்ரீம் கோர்ட். ஈக்குவலன்ட் சைட்டேஷன் 2016 2 MLJ 322 சுப்ரீம் கோர்ட். Equivalent citation 2016 4 Law Weekly page 131 Supreme Court. 2016 3 Tamil Nadu Civil Judgment 223 Supreme Court. That is some of the important citations. So with this I conclude my class. Thank you for watching. If you are not subscribing my channel, kindly click the red button and subscribe my channel. Thank you for watching. If you like it, you can put your like, comment. Thank you.